रास। हाँ जी बेटे। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राग सोरठ महला नावा। मन रे गहियो ना गुर उपदेश। मन रे गहियो ना गुर उपदेश। कहाँ पयो जो मूड मडायो। भगवो कीनो पेश। रास। परम संसद गुरु हजूर नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज बहुत ही प्यार दे नाल सानू समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि असी हमेशा किसी न किसी के उत्ते उंगल चुकते रहने कि बई तू गुरु का वचन नहीं मन्निया जां फलाणे ने गुरु का वचन नहीं मन्निया। एक दूसरे वाल ही असी कोई ना कोई लांबे करते रहने। लेकिन सतगुरां दी वडियाई है कि वो किसी नूं नहीं, किसी जात किसी कौम या किसी नूं नहीं, सारे संसार वास्ते ही वचन करते हैं। हुण जो उन्होंने वचन फरमाया है वो किसी का नाम लैके नहीं, किसी एक जने नूं नहीं संबोधित किया, पर एक ऐसा वचन किया कि जिहड़ा सारा संसार ते ही ढुक रहा है। क्योंकि सारे संसार दे विच ही जे असीं देखीए हर कोई जीव जिहड़ा आ अपने मन दे हत्थ वेखिया पिया है, तो किसी नूं होर किसी नूं नहीं कोई गल कर रहे, उस मन नूं कह रहे हैं कि मन रे गयो ना गुरु उपदेश। कि ये मन तू गुरु का जिहड़ा उपदेश है तू उन्होंने पकड़िया नहीं, तू उन्होंने समझिया नहीं, तेनों समझ नहीं लगी कि गुरु का उपदेश की है, तू उन्होंने मन्निया नहीं अजे तक। हुण क्यों नहीं मन्निया, क्यों नहीं किया, जिस तरह असीं पहलां भी गल कर रहे सी कि वो जां असीं मनना चाहुंदे नहीं, जां सानूं समझ नहीं लगी, जां साडी किहड़ी मजबूरी है। इहदी चोण करना ही जिहड़ी सब तो वड्डी मुश्किल है। तो सिख नूं चाहीदा की है कि सब तो पहलां इस चीज़ विच ध्यान देवे कि मेरा मन क्यों विचलित रहिंदा है। कई बार सेवादार कहते हैं कि महाराज गुस्सा बहुत आउंदा है। मैं कई बार दसदा है कि बेटे गुस्सा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है कि जिहड़ा गुस्सा आउंदा है। कोई ना कोई जो मन के मुताबिक साडा नहीं काम होंदा कोई, तो फिर मन जिहड़ा आ कोई ना कोई क्रोध करता है। जां मन कहते हैं कि भजन सिमरन च लगता नहीं है जी, मन सिमरन नहीं करता, की गल है। जदों ऑलरेडी दा कोई ना कोई सिमरन पहला ही चल रहा है तो फिर ये गुरु का सिमरन किस तरह करेगा। मन तो एक ही है ना, इन्हें एक ही काम करना है। जे इनू होर कोई फिक्र लगी पई है, होर कोई चिंता इन्हें फड़ी पई है, किसी पिछे ये दौड़ता पिया है, तो किस तरीके दे नाल फिर ये गुरु के वाले पासे दौड़े। एक पासा छड्डेगा तो फिर ही उस पासे लगेगा। इस करके पहला इस चीज़ नूं अच्छी तरह जानना है। क्योंकि सतगुरां ने वचन एक बार फरमाया सी कि कोई सिख नहीं चाहता कि वह गुरु का वचन ना मनना। कोई सिख नहीं चाहता कि मैं गुरु की खुशी ना लवां। हर कोई चाहता है कि भाई मैं अपने सतगुरां का वचन मन्ना करा, पर मनन कौन नहीं दिंदा? मन। सिख तो चाहता है, पर जिहड़ा सिख का मन है जिहड़ा ये भी तो देखना पेगा ना कि मन किहदे पास है।
ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੋੜੋ ਮਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਘਟੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਧੋਖਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਰਹਿ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਮੂੜ ਮੜਾਇਓ ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਬੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੇਸ ਵਧਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਟਿੰਡ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਾਤਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੰਮਦੇ ਤਰਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗਲ 'ਚ ਕੁਛ ਮਾਲਾ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰੇ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਰੂਪ ਲਗਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਏ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰੂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ। ਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਜੋ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਪੈ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਰੇ ਗਇਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ, ਕਹਾ ਪਇਓ ਜੋ ਮੂਢ ਮੜਾਇਓ, ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਪੇਸ, ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਕਾਰਥ ਖੋਇਓ, ਕਰ ਪਰ ਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੁਖਿਓ, ਪਸੂ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ
ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ, ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਚ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੀ ਝੂਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੋ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਇਓ, ਕਾਰ ਪਰਪੰਚ ਉਧਰ ਨਿਜ ਭੁਖਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਨਿਆਇ ਸੋਇਓ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੋਗ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਧੋਖੇ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਰ 4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਗਇਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌੜ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਗੀ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਫਸਟ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30, 35, 50 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ 50 ਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਫਸਟ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਖੰਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਆਉਣਾ, ਫਸਟ ਆਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੀ ਤੂੰ ਫਸਟ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਕਿ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਦੌੜ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਸ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਦੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਉਧਰ ਨਿਜ ਵੇਖਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਨਿਆਏ ਸੋਇਓ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚਲੋ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਕਰ ਪਰ ਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੁਖਿਓ ਪਸੂ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬੇਕਾਨਾ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੰਗ ਬੋਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਛੱਡੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਰਜ ਰਿਓ ਵਿਖੇ ਨਸੰਗ ਬੋਰਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੌਖੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਰਜ ਰਿਓ ਵਿਖੇ ਨਸੰਗ ਬੋਰਾ ਰਾਮ ਨਤਨ ਵਿਸਰਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚੈਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐ ਗਦੀ ਗੇੜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਤੇ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਕਰ ਲਵੇ ਸਹੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਈਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ। ਕਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਪਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿਕਾਨਾ।
बाकी चीज़ों का तो सानू पता है, हर चीज़ का हिसाब लाया है। इन्ने के पैसे इकट्ठे हो जान तो जीवन लग जाएगा, एडी क वड्डी कोठी बन जाए तो इन्ना का काम हो जाएगा। पर यह नहीं कभी हिसाब लाया कि जिहड़ा भजन सिमरन सतगुरां ने कहा है वो कितना कर लीए तो बई काम सर जाएगा, वो शुरुआत ही नहीं होंगी। सतगुरां ने देखो सानू सब तो जरूरी काम यह है, पर ये सानू की क्या छूट दे दी। फिर ये नहीं क्या कि 24 घंटिया के 23 घंटे भजन सिमरन कर तो घंटा कि 2 घंटे अपने रोटी पानी वास्ते कर। उन्होंने कहा कि कर सारा दिन भावें काम कर, कहने हथ कार वाल तो चित जा, तू काम कर सारी दिन ही भावें कर, पर काका मन जोड़ा है उत्थे रख, वो काम चलना चला वो मुताबक चल। पर वो काम जोड़ा होंदा ही नहीं, उधर मन आता ही नहीं उधर, क्योंकि जिन्ना मर्जी कहिए मन च विश्वास ये नहीं होंदा। भजन सिमरन करते भी होइए ना, मन फिर भी धोखा दे जाता अंदर, गेड़ा कोई ना कोई दे ही रखता है। ठीक है, ये नहीं चमत्कार कह लीए जो मर्जी कह लीए होंगे ने, कि वास्ते आ वो सिख वास्ते। जिन्होंने अपने सतगुरां दे इन्ना टुट विश्वास हो गया कि बई मेरे गुरु तो वड्डा कोई नहीं है, जो भी होएगा वो मौज च होएगा, तो फिर बई पता भी नहीं उन्होंने मौज तो बगैर। हुण कई बच्चे ने, ठीक है मैं कई बार कहना है कर्म का देश है, कर्म करना पैंदा है, पर मैं ऐसिया ऐसिया चीज़ां भी देखियां कि बई जे सतगुर दयावान हो गए, मेहरबान हो गए, जे इन्हूं भरोसा आ गया तो ये सारिया चीज़ां ही एक साइड पर हो जाती। गुरु महाराज जी एक सेवादार ने किसी ने फरमाया, उन्होंने फरमाया गुरु महाराज जी एक आप ही गुरु महाराज ने सत्संग फरमाना कर्मां का देश है, कर्म का इस तरह है। तो एक दिन किस सेवादार ने कहा महाराज जी फिर कर्मां का की हिसाब था, कदों मुक्कणगे? गुरु महाराज कहने लगे और गुरु के बच्चों के कोई कर्म कुरम नहीं होंगे। हम आप ही कह रहे हैं और देखिया इस चीज़ को कि गुरु के बच्चे के उत्ते जो वाकई गुरु का सिख है वो उत्ते कोई कानून लागू नहीं है, सारे कानून उस तो पै, क्योंकि उसके उत्ते गुरु का कानून लागू हो गया। पर जे इन्ना गुरु ते विश्वास भरोसा हो जाए अपने सतगुरां दे मन, जिस तरह धन्ने भगत ने कहा कि उन्होंने किहड़ा बाहर की कोई पढ़ाई लिखाई सी होगी, बस प्यार उस प्रेम के वस हो गया। कहने लगा कि तुसी खाओगे तो भोग लगाओगे तो मैं लगाना है, मैं नहीं लगाना। हुण ये किहड़ी भाषा है, ये किहड़ा गुरमंत्र है, किहड़ा नाम है, किहड़ा चीज़ है? गल तो इसी विश्वास भरोसे हुण है नहीं है। सतगुरां ने भी बाणी च भी कई थावां ते फरमाया है कि जो पात्र को कहते देव उनकी निष्फल जैसे कि उन्होंने कहते सेवा जी निष्फल है जी पत्थरों को, पर उस पत्थर के विचों उन्होंने प्रगट होना पिया, हथ बढ़ाने पे उन्होंने। असी कह दें कि नहीं आ जी चीज़ नहीं हैगी, आ जिहड़ा नियम नहीं हैगा, बई ये सतगुरां दे नियम चाहिए, सारे नियम ही ये फिर कोई गल नहीं। पर इन्ना विश्वास भरोसा बन जाए सतगुरां की दया कृपा के नाल, इनू पता लग जाए कि बई सतगुरां का जिहड़ा वचन उन्होंने किया है, जो भी वचन इनू लगाया है, जिहड़ा काम करने वास्ते क्या है वो करे, सारे काम ये सतगुर करने चाहिए। गुरु महाराज ने एक सत्संग फरमाया सी कि बई धन्ने दियां गाइयां नहीं चारते रहे, धन्ने दे नक्के नहीं मोड़ते रहे, वो बेटा अपने बस अपने प्रभु का नाम जप रहा है तो प्रभु वो पैलियां काम कर रहा है, हर थां पर वो काम कर रहा है। पर इन्ना विश्वास तो होवे ना कि मैं वह काम कर रहा तो काम होणगे मेरे, नहीं इन्ना विश्वास ही नहीं होंदा है। बड़ा औखा है सानू होंदा कि नहीं ये काम असीं ना कीता ते किते किन्ने करना है। आम घरां दे विच सियाणे पैणे कई कह दिंदे ने, कई बच्चे गुरु महाराज की सेवा चाहुंदे आ तो वो कई बार कहते ठीक है मैं नहीं कह रहा कि काम छड्डना है, पढ़ाई लिखाई छड्डनी है, काम छड्डने है, पर फिर वही गल मैं कह रहा कि इन्नी लगन पहलां आप नूं लगेगी जे असीं किसी नूं लावांगे। माता पिता कई बार सियाणे बहने कहेंगे बई पढ़ना तो तेनों पैना है ना, काम करेगा तो रोटी खाएगा, घर बैठे थोड़ा रोटी मिल जानी है। हुण है बिल्कुल जे संसार के नियम ना देखिए तो ठीक है, पर जे गुरु वाले पासे वेखिए तो बई फिर गुरु दाता है, वो घर बैठिया भी दे सकता है रोटी, घर बैठिया भी सब कुछ कर सकता है। एक बार नहीं बड़ी बारी देखा है, पर ये जी स्टेज है बहुत उच्ची है,
बहुत उच्ची स्टेज है जो ऐसी बन जाए तो बई गुरु महाराज फरमाए 33 करोड़ देवी देवते दे अगे हत्थ बन के खड़े रहंदे आ कि सानू सेवा दस दो कोई जिधर मर्जी भजाई करे उन्होंने जिहड़ा मर्जी काम लगे पर वो कदों ये कोल आउणगे जदों ये सतगुरां दे वचन च आएगा फिर वो गुरु की सेवा पाउण वास्ते इहदी सेवा करनी है फिर इत्ते कोई नियम लागू नहीं पर जदों तक ऐसा प्रेम वो नहीं बनता तद तक इत्ते फिर सारे ही नियम ने एक जगह होर सतगुरां ने समझाया गुरु ने कहण लगे कि जे गुरु का डर रख लवे तो इनू सारे संसार के डर माफ है तो जे गुरु का डर छड्ड दिंदा है तो सारे भै इनू व्यापण जिहदे मन च गुरु का भै आ गया किहड़ा डर उन्होंने कोई डरा सकता उन्होंने कोई नहीं डरा ना कोई भूत प्रेत ना कोई यमदूत ना कोई संसार के कोई वड्डे छोटे कोई बंदे क्योंकि उन्होंने गुरु का डर है इस करके जिहड़े सतगुरां दे वचन आए ने उन्होंने कहा कि राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बेगाना कि उस राम भजन का सानू समझ ही नहीं लगी कि भाई सतगुरां दे भजन दे सतगुरां दे नाम दे विच उन्हां दे वचन दे विच कितनी ताकत है असीं डरदे ही कई बार झूठ ही बोली जाते हैं मैं कई बार दस्सिया है कि छोटी छोटिया चीज़ां करके गुरु नूं ही लुका लैंदे हैं गुरु के वचन नूं ही लुका जाते हैं जो सतगुरां ने फरमाया ठीक है साडे अंदर विश्वास हो सके कि जो वचन हैगा है जे असी जगह जगह वेख के डरदे ही बदली जाने नहीं नहीं हाँ हाँ इस तरह नहीं किया इस तरह किया इस तरह नहीं इस तरह किया तो फिर तो असीं माया के हत्थ च विके पे दुनियावी तौर पर सुख सुख चीज़ां ने उन्होंने असीं चाह रहे हैं गुरु का जिहड़ा दया कृपा वाला हत्थ असीं चाहुंदे नहीं पे हाँ जी उरच रहियो बिखयन संग बोरा नाम रतन बिसराना रहियो अचेत चित्यो गोविंद बिरथा ओद सिरानी कहो नानक हर फिरद पशानो सदा परानी राधा स्वामी राधा हम सतगुरु कहते हैं कि रहियो अचेतना चेते गोबिंद बिरता औद सराने कहते सारी उम्र ही असी जिस तरह एक बेहोशी की हालत में ही अपना जीवन कट दें संसार के नशियां जिस तरह एक नशा चढ़िया होंदा है वो असली काम भुल ही जाते हैं कहते कि गाफल होकर अपना जोड़ा टाइम मिले है वो असीं कढ़ लेने होश ही नहीं आती सारी उम्र के जीवन मिले है तो बई वो जोड़ा काम है वो कर लीए होर कामों के असीं लगे रहने पर उस पासे मन जोड़ा आने नहीं देता जिस काम वास्ते आए फिर अगे बेनती की सतगुरां दे चरनां क्योंकि सतगुर तो दयाल ने फिर सानू एंड दे उत्ते एक याद सिखाउंदे ने कि कम से कम होर नहीं कुछ हो रहा तो उन्होंने फरमाया कि सतगुरां दे अगे चरणों च बेनती तो कर करिए हुण गुरु महाराज ने कई बारी कईयां नूं हुक्म लगाए कि बेनती पढ़िया करो बेटे होर नहीं राती सौण लग्या बेनती पढ़िया करो हुण उहदा भी मतलब समझना है कि बेनती पढ़न का मतलब ठीक है एक समझाउण वास्ते लेकिन उन्होंने जो सत्संग सुनांगे तो पता लगेगा कि बेनती पढ़नी नहीं है करनी है बेनती लेकिन असीं पढ़न ते जोर लगा देंगे लेकिन बेनती करते नहीं है बेनती करनी किस तरह है मैं कई बार दस्या है कि एक नमूना दिता है सानू उन्होंने बेनती जी कर रहे एक नमूना दिता है कि इस तरीके संतां महात्मा ने अपने सतगुरां दे चरणों च बेनती की है वो वाल वेख के सीखना है कि बेनती हुंदी किस तरह की बेनती करिए जो भी असीं सारा दिन कामकार करते हैं कई साडे कोलों पाप हुंदे ने कई गलत काम हुंदे ने
कम से कम सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀਏ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਰਾਧਾ।